introduction and then mute everyone. Today we have a talk by Shiva Sethupathi on Layam in Carnatic music. So we are looking forward to your talk, Shiva, because so far we've been discussing lots of ragams and voice culture and lots of different topics, but not on Layam. Really. So that shows like we are poor in Layam. So I'll hand it over to Shiva. Okay. So yeah, that was very humble of you, Auntie. Anyway, thank you so much for this opportunity. First of all, yeah, I'm also really excited. என்னோட நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட் தான் ஆக்சுவலா. ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ ஐ ட்ரை தட் அண்ட் மேபி செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர். Shiva, sorry, can you unmute? ஓகே, இப்போ கேட்குறதா? Yeah, okay. So அதான் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து we can have ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். I thought that will also be more interactive. But just before we start, not sure if you heard the news that Sampath Mama's elder brother actually passed away last night. Yeah, and because of the COVID complications. So I just heard about it around an hour before. So I thought let us probably have a 1 minute silence, observe 1 minute silence for. Then we can start this. Okay, let's move on. தமிழ்ல பேசினா பரவாயில்லையா? Yeah. ஓகே, நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுறேன். as much as possible இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். பட் அப்பப்போ நடுவில் தமிழ் வந்தா ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ப்ராப்ளி முதல்ல நம்ம ஒரு இன்னைக்கு லயம் இன் கர்நாடிக் மியூசிக்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலா இட்ஸ் எ வெரி எக்ஸைட்டிங் டாபிக் ஆக்சுவலா. ஏன்னா லயம்ங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி important aspects of any music. So Layam is a very important aspect of any music, not only just Carnatic music. So Layam na enna அப்படிங்கிறதுக்கு we'll quickly go to that. But before that, I just I thought we'll start with one small a 1 minute recording of a Mridangam solo. I'm just playing it on my PC and I'll share the audio with everyone. Just a moment. நான் ஷேர் பண்றேன், கேட்கறதான்னு சொல்லுங்க. இப்போ நான் ப்ளே பண்றேன், கேட்கறதான்னு சொல்லுங்க. கேட்கறதா? ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் நடை. இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம உடவர் சோலோவில் வாசிக்கும் போது ஆவர்த்தனா, அது வி கால் இட் ஆஸ் ஒரு சதுஸ்ர நடை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு, பிகாஸ் இட் கம்ஸ் இன் அ 4-beat பேட்டர்ன். இது எதுக்கு நான் போட்டேன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் an auspicious start. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா. Incidentally, in the recording, whatever we heard now, that was of Trichy Shankaran Mama. Many of you might have guessed based on the nadam and the style he played there. So
Just before we get into the details, I just thought I'll also give a brief intro about my guru. என்னோட குரு வந்து ஸ்ரீ டிஎஸ் ஜானகிராமன் அப்படிங்கிறது he was my guru. I learned from him at Madurai, தமிழ்நாட்டில். So அவர் வந்து he was a direct disciple of Sri Payani Subramaniam Pillai, one of the stalwarts in Mridangam. So he was a direct disciple of him, actually one of his very early disciples. And he unfortunately is no more with us. He passed away around 6-7 years before, when he was around 85 years old, my guru. And so our one day, but he was confined to Madurai, and he was not, he kind of kept to himself, but very knowledgeable. He was almost associated with Sri Payani for around 20 years. Gurukulamla irundhu kathendelam pannar, so extremely knowledgeable. So I was very fortunate to actually have got the opportunity to have learned with him. So some of the teaching aspects, some of the Layam aspects, whatever he has taught me, I think it's really fortunate that I was able to learn with him. Now some of them I'll share today as well. Like, it's a very short session, but some of those the information and aspects I'll share today. Now so ipo வந்து one of the other things with regards to Mridangam playing, and I think overall also music, many senior musicians being here, I think all of you would also agree the fact that குருவோட ஒரு பரிபூர்ண ஆசி அனுகிரகம் கட்டாயம் வேணும். ஸோ நம்ம என்னதான் வந்து நம்ம கத்துண்டாலும் என்னோட குருவும் அதை சொல்லுவார், குருவோட ஆசி அண்ட் பரிபூர்ண ஒரு அனுகிரகம் வேணும். அது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து நம்ம போடுற எஃபர்ட் வந்து will actually double, or even the outcome will be tripled. I strongly believe in that. So I think it also gives us a lot of attachment towards the style we play, how we play, how we present. So அதெல்லாம் வந்து I think there is a lot of influence by the guru. And நம்ம ட்ரெடிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து it is really ஒரு குரு ஓரியன்டட் ட்ரெடிஷன், அண்ட் எஸ்பெஷலி மிருதங்கம். அதில் வந்து அதில் நோ டவுட் அட் ஆல், ரைட்? There have been very few Ekalavans in Mridangam, but otherwise most of the, or majority of the stalwarts or musicians, Mridangam artists, எல்லாருமே they have undergone a very rigorous training with their with their guru. Some of them have had multiple gurus as well, but அது வந்து is very very essential. ஸோ இன்னைக்கு லயம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு நம்ம உள்ள போகும்போது பார்த்தோம்னா வந்து, ஸோ லயம்ங்கிறது எப்படின்னா வந்து இட் இஸ் வி கேன் கால் இட் ஆஸ் ரிதம், ஒரு யூனிவர்சல் ரிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அதை. ஸோ இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். நம்ம தமிழ்ல வந்து தாளம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லயம், ரைட்? தாளம் இஸ் தி பீட் ஆர் டெம்போ, பட் ரிதம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தாளம், இட் இஸ் தி இன்ட்ரிகசிஸ் ஆஃப் தி தாளம் ஆஸ் வெல், ரைட்? ஒரு சாங் போறது அப்படின்னா வந்து நடை is something which goes, the frequency which goes in the background, right? தக்க திமி தக்க ஜன்னு, அது வந்து இன்ஹரண்டா இருக்கும், நம்ம மனசுல அது போயிட்டு இருக்கும் அது, ரைட்? பட் நம்ம வாசிக்கும் போது வந்து நம்ம அதுல வேற வேற சொற்கள் போட்டு வாசிப்போம், சொல்கட்டு போட்டு வாசிப்போம். ஆக்சுவலா நடையை கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம், வைல் த பீட் இஸ் கோயிங், நம்ம நடையை கூட சேஞ்ச் பண்ணி வாசிப்போம். ஆக்சுவலா திச நடை வாசிப்போம், கண் நடை வாசிப்போம், ஈவன் ஃபார் அ சதுச நடை சாங். இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லயம். ஸோ மிருதங்கம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிருதங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கர்நாடிக் மியூசிக்ல இட் இஸ் கால்ட் தி கிங் ஆஃப் பெர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் ஈவன் ஓவரால் மிருதங்கம் ஹேஸ் அ வெரி யூனிக் ஆஸ்பெக்ட் வித் இட். ஏன்னா அது நந்திகேஸ்வரோட வாத்தியம் இல்லையா? ஸோ இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் தெய்வீகம் அண்ட் ஆல்சோ அசோசியேட்டட் வித் தட். ஸோ அதனால மிருதங்கம் வந்து ஒரு தெய்வம் மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலா பார்ப்போம். You might have even noticed many of the மிருதங்கிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிருதங்கத்தை வந்து யாரையுமே டச் பண்ண கூட விட மாட்டான். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஏன்னா அது ரீசன் ஃபார் தட் இஸ் தே கன்சிடர் அந்த மிருதங்கத்தை வந்து அந்த ஒரு ஸ்தானத்தில் வச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால வந்து இட் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் தட் திங் அசோசியேட்டட் வித் தட். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வாசிப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து மிருதங்கம் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 50% ஆஃப் தி output வந்து really depends on quality of the mridangam. The other 50% is the person's vidvat, right?
ஸோ அது வந்து தட் இஸ் வாட் தே தே ஓவரால் சே. ஸோ மிருதங்கம் எப்படி நம்ம வந்து இவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ முன்னாடி ஒரிஜினலா மிருதங்கம் ஹஸ் பீன் ஆக்சுவலி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார் செவரல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். அதுக்கு ஆரிஜின் வந்து எப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் கிளியரா தெரியல. பட் இட் ஹஸ் பீன் தேர் மேபி ஈவன் ஃபார் thousands ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து அது சொல்றான். ஏன்னா லயம் அப்படின்னு வரும்போதே வந்து த ஸ்டால்வார்ட்ஸ் ஆஃப் மிருதங்கம் முன்னாடி ரைட் ஃப்ரம் த டேஸ் இட் வாஸ் தேர் என்ன சொல்றான்னா, லயம்ங்கிறதே வந்து ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ லயம் அப்படிங்கிறாலே இட் மீன்ஸ் ஈஸ்வரன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் தே சே. அதுல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஸோ தே சே தட் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் வாட் வி ஹியர், ரைட்? இப்போ நம்ம ஒரு நடை வாசிக்கிறோம். இப்போ எக்ஸ்டர்னலா வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஷோ an எக்ஸாம்பிள். நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க இது எக்ஸ்டர்னலா நம்ம கேட்கறது ஆக்சுவலா இல்லையா? தன்ன தத்தின் தத்தின் தக்கதின்ன தத்தின் தத்தின் நான் ஒரு நடை வாசிச்சேன் ஆக்சுவலா. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்றா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுக்கு பேர் வந்து ஆதக நாதம் அப்படிங்கிறா. the what we hear, right? இது வெளில கேட்கும், ஆனா மனசுக்குள்ள ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கும். that is what we call it as the internal layam, or it is called the அநாதக நாதம். ஸோ மைண்ட்ல ஒண்ணு யோசிப்போம், அது கையில வரணும் இல்லையா? தட் நீங்க என்ன யோசிக்கிறோமோ அது கையில வரணும் அதுங்க. ஸோ வெளியில ஒண்ணு கேட்கும், பட் மைண்ட்ல ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து ஒருத்தரோட இதுவும் வந்து ஒரு மிருதங்கிஸ்ட் வாசிக்கிறவா கூட அவ எப்படி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி உள்ள என்ன மியூசிக் போறதுங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி லைக் இட் இஸ் சம்திங் வாட் இட் இஸ் வெரி பர்சனல். அப்படின்னா அவ அதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கணும், அதை எப்படி அதை இது பண்ணணும். கத்துக்கும் போது when we learn music we always learn only with the external music. பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்த அப்புறம் we'll realize that பாட்டுக்கெல்லாம் வாசிக்கும் போது we certainly need to understand that layam what is going on inside, right? அதனாலதான் ஒரு சாங்கே வந்து இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி வாசிக்க முடியும், நாளைக்கு வேற மாதிரி வாசிக்க முடியும். that is the reason for it. அண்ட் ஸோ இது வந்து இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜ் மிருதங்கம் வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிஜினலா மிருதங்கம் வந்து இட் வாஸ் பிரைமரிலி யூஸ்ட் டு பிளே ஃபார் டு அக்கம்பனி ஃபார் நாட்டியம், தட் இஸ் பரதம், அண்ட் ஃபார் பஜனை, ரைட்? ஸோ தே வேர் தி ஏர்லியர் மியூசிக் ஃபார்ம்ஸ், ரைட்? நாட்டியம் அண்ட் பஜனை. அதுக்கு தான் வந்து மெயினா மிருதங்கம் வந்து முதல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா. பட் ஆஃப்டர் செவரல் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இந்த தாளம் அப்படின்னு ஒரு அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. அட்ஸ் அரௌண்ட் வாட் தே சே இஸ் அரௌண்ட் 1200s or 1300s is when they came up with this concept of like 35 தாளம்ஸ், 120 தாளம்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் தாளம்ஸ்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் தாளம்ஸ் ரைட் அப் டு த சிமான் அந்த தாளம்னு 108 பீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் வந்து lot of தாளம்ஸ் they identified. So அப்பவே it's been almost 800 years now since the concepts evolved. And இது வந்து காலப்போக்கில் வந்து ஒன்ஸ் தி சங்கீத பிதாமகர்கள்லாம் வந்து ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்டட் கம்போசிங் அண்ட் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேப் ஒன்று கொடுக்கும்போது, லைக் ஃப்ரம் அன்னமாச்சாரியா, புரந்தரதாசா, அப்புறம் வந்து மும்மூர்த்திகள், அந்த மாதிரி அது வர வர வந்து மிருதங்கம் became a very essential part of that, right? அப்புறம் வந்து ஒரு கச்சேரி ஃபார்மேட் also evolved over the years, right? Now இப்போ உள்ள ஒரு ஃபார்மேட் வந்து there is a format the past 70-80 years வந்து there is a format which is running. அதுக்கு முன்னாடி it was slightly in a different format, right? So அதெல்லாம் வந்து so மிருதங்கம் வந்து one thing which has always been a constant over here is the மிருதங்கம். இது வந்து ஆக்சுவலா தி ஃபாதர் ஆஃப் மிருதங்கம் அப்படின்னு வந்து, அதாவது மாடர்ன் டே மிருதங்கம் அப்படின்னு யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா, மான்பூண்டியா பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர். ஸோ புதுக்கோட்டை மான்பூண்டியா பிள்ளை, ஸோ அவர் தான் வந்து ஹி இஸ் தி ரிகார்டட் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் மிருதங்கம், தி மாடர்ன் டே மிருதங்கம். ஏன்னா முன்னாடி இந்த மிருதங்கத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன்லாம் பண்ணி இந்த வார் எப்படி வரணும், அப்புறம் இங்க வந்து எவ்வளோ லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்கணும், அதோட சைஸ் என்ன, அதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி வந்து அவர் கொண்டு வந்தார். அண்ட் அவர் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்கும் வாட் ஹி டிட் வாஸ் தட் அரௌண்ட் தி ஏர்லி 1800s கஞ்சிரா அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அவர் தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணார் முதல்ல. அது அப்போ டேப்னு பேர் ஆக்சுவலா அதுக்கு, அப்புறம் அது கஞ்சிரா அப்படிங்கிற நேம் வந்தது. So he introduced Kanjira in one of the concerts, of course with the permission of the lead singer. So அப்பையிலேருந்து வந்து கஞ்சிரா also formed a part of இது கச்சேரி.
ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மிருதங்கம் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க, மிருதங்கம் வந்து இட் இஸ் அ லயம் அண்ட் அ ஸ்ருதி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் இட், ரைட்? ஸோ மிருதங்கத்துக்கு வந்து லயம், இந்த ரிதம், அந்த பேட்டர்ன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ ஸ்ருதி, இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ருதி, இப்போ ஒரு படைக்கு ஸ்ருதி இருக்குனாக்க, ரைட்? இந்த மிருதங்கம் தின் அப்படிங்கிற இந்த தின் தான் வந்து இஸ் த லைஃப் லைன் ஆஃப் மிருதங்கம், ரைட்? த ஸ்ருதி லைஃப் லைன். ஸோ இந்த ஸ்ருதி அதுவும் வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகணும். ஸோ ஒரு ஃபியூ சொற்கள் இருக்கு வேர் தி ஸ்ருதி ஹேஸ் டு மேட்ச். ஸோ அதுக்கு தான் மீட்டு சாப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தின் இது சாப்பு, அப்புறம் இது வந்து இட்ஸ் கால்ட் தி மீட், ரைட்? இந்த மீட்டும் சாப்பும் ரெண்டு வந்து பேலன்ஸ் ஆகணும் ஆக்சுவலா. ஸோ மிருதங்கம் மேக்கர்ஸோட பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து இந்த மீட்டும் சாப்பும் பேலன்ஸ் ஆகிறது தான். ஸோ நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஆஸ்திரேலியால இருக்கோம். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து we have a bit of challenge over the period of years. The meat chap balance with this slightly goes off track, right? May not be very openly evident, but down the line it'll you know come to that level. But அது வராம நம்ம மிருதங்கத்தை பாதுகாக்கணும். So it is a bit of a challenge. But அதனால அப்பப்ப இந்தியா போகும்போது we have to ensure that the மிருதங்கம் is all kept in a good condition. Okay, so இப்போ இதுல வந்து we spoke about இந்த மிருதங்கம்னு ஆரம்பிச்சனால வந்து what we'll do also have a brief look at மிருதங்கத்துல உள்ள மெயின் சொற்கள் என்ன. இப்போ நம்ம சங்கீதத்தை வந்து நம்ம பாட்டுல வந்து நம்ம 7 ஸ்வரங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம், பை நேம் 7, பட் நடுவில் ஐ திங்க் டோட்டலி there are 12, இல்லையா? 12 ஸ்வரங்கள் இருக்கு, நடுவில் கமக்கம் இருக்கு, which means டிரான்சிஷன் நோட்ஸும் இருக்கு. அந்த மாதிரி மிருதங்கத்திலையும் there are ஒரு செட் இது சொற்கள் இருக்கு, பேசிக் சொற்கள். ஸோ இந்த சைடுக்கு பேரு வலந்தரை அப்படின்னு பேரு ஆக்சுவலா. இந்த அதர் சைடு இஸ் கால்ட் தொப்பி. ஓகே, இதுக்கு பேரு வலந்தரை. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் யூஸ் டு பிளே ஆன் த ரைட், ஸோ இட்ஸ் பிகேம் டு பி கால்ட் அஸ் வலந்தரை. நான் இதுல வந்து மெயின் சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம், தென், இதுக்கு வந்து முழு சாப்பு அப்படின்னு பேரு. அரைச்சாப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு மேல வாசிக்கிறது, அது அரைச்சாப்பு. அப்புறம் தீம், இது நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரீ. இப்ப இது சானாக்க சா ரீ. சோ அது ஒரு பியூட்டி ஆஃப் மிருதகம், ரைட்? சோ ஒரு சாங் வரும்போது ரீல் அவ பாடினாக்க, அவ ரீல் பாட மாட்டாள், எப்போதுமே சாகித்யம் தான் இருக்கும். பட் வி ஷுட் ஃபிகர் அவுட் த ரீ அண்ட் பிளே த ரீ வேர் எவர் இட் இஸ் தேர், ரைட்? ஸோ அது வந்து பாட்டு கேட்க தான் வரும் ஆக்சுவலா. அப்போ வந்து எவ்வளவுதான் நம்ம கேட்டாலும் we'll always find that we are missing it in some of the key places. எப்போதும் வாசிக்கணும் கிடையாது, but there are certain places where it has to be played. Okay, அப்புறம் வந்து அத்தனை ரைட்ல வந்து சில என்ன சொல்றது, ஒரு சில கம்ப்ரஸ்ட் ஒரு மியூட்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், where we don't allow the vibrations to happen, right? இது வரைக்கும் நான் வாசிச்ச எல்லா சொற்களும் பீட், தின், நம், சாப்பு, அரைச்சாப்பு ஆர் தீம் எல்லாத்துலயும் வந்து வைப்ரேஷன் இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி சொற்கள்ல the muted notes, உருட்டு சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை, கிட்ட கிட்ட கிட்ட. வேற இன்னொரு பியூட்டி ஆஃப் மிருதங்கம் ஆல்சோ இஸ் தட் ஒரு ஸ்கூல்லையும் they have different ways of calling each of these சொற்கள். And also ஒரு சொற்களை நம்ம குரூப் பண்ணும்போது we use different combination of சொற்கள் as well, right? இப்போ வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி தான் HERE is here and HEAR also is here, right? So அந்த மாதிரி வந்து இதுலயும் வந்து சில பேர் வந்து கிட்ட ஜனோ அப்படின்பா, சில பேர் தறிக்கிட்ட அப்படின்பா, ரைட்? பட் அந்த கான்டெக்ட் பேஸ் பண்ணி நமக்கு பழக we'll know what to do, ரைட்? எப்படி சொல்லணும், எப்படி வாசிக்கணுங்கிறது we'll come to know that. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து probably show the left hand side. So left hand sideல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம தொப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல. ஓகே, இதுல வந்து மெயினா ஒரு 3 சொற்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து தா, வேர் வி சப்ரஸ் தி வைப்ரேஷன். அப்புறம் வந்து கும் அப்படிமோ, சில பேர் தொம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இட்ஸ் தி வைப்ரேஷன், ரைட்? அந்த தொம் ஆட்ஸ் a lot of that bass effect கொடுக்கும் ஆக்சுவலா. And then we have gumki, right? So gumkiலே different types of gumki இருக்கு, right? So அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஆக்சுவலா.
So we'll come to the Gumki part a bit later. But இதுதான் வந்து மெயினா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ள ஒரு தொப்பியில உள்ள சொற்கள். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஐ ஜஸ்ட் பிளே ஒன் ஒன் சிம்பிள் நடை, ஸ்லோலி பில்ட் ஆன் தட். அண்ட் நான் இப்போ காமிச்ச சொற்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை கிராஜுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபார் அ ஷார்ட் மூமெண்ட் அண்ட் தென் வில் கோ ஃபார்வர்ட். Shiva, sound போயிடுது. Sound இல்ல. I think your mic become. கேக்குறதா? இப்போ கேக்குறதா சவுண்ட்? ரொம்ப ஃபீபிளா கேக்குறது சிவா. No. ஒண்ணுமே கேக்கல. இப்போ கேக்குறதா? கேக்குறது பட் ஆனா ஃபீபிளா இருக்கு. And I think your mic is like it's. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் அதை சுத்தி ஆஃப். Now it's okay. மேபி அந்த சுத்தி வரும்போது I think it is showing that ஒரே நிமிஷம் இருங்க. I think there is No, it was hearing like the Sruthi Mridanguma கேட்டுட்டு இருந்து நடுவுல. And then all of a sudden it's become feeble. ஒரே நிமிஷம். ரொம்ப சௌக்கியமா கேட்டுட்டு இருந்தோம். Just a minute. There used to be a button where okay, I think I figured out what it was. Just a minute. இப்போ வாசிக்கிறேன், அப்ப சொல்லுங்க கேக்குறதா? Yeah. Can't hear you. இப்போ சொல்லுங்க. Yeah. கேக்குறதா? கேக்குறது. Yeah. Okay, good. Okay, I think it was some audio setting. Sometimes Zoom automatically it goes and does that. Okay, so all right. So நான் நடை வாசிக்கிறது எங்க ஸ்டாப் ஆச்சுன்னு தெரியல. பட் என்னென்ன சொற்கள் நம்ம இப்போ பார்த்தோமோ அதெல்லாம் I just briefly try to use them and show இந்த காம்பினேஷன் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது. And of course எல்லாமே there is a foundation to it. And எப்போ எது வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் we learn as we go. இதுல மெயினா பார்த்தீங்கன்னா with regards to the நம்ம மிருதங்கம் பரம்பரை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆக்சுவலா. ஸோ தேர் இஸ் பேசிக்கலி பாணி ஸ்கூல்னு சொல்லுவா, ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ பாணி ஆர் ஸ்கூல் இஸ் சம்திங் லைக். ஸோ மெயினா இதில் ரெண்டு இப்போ ஓவராலா the two most followed or பாணிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ they say it's the புதுக்கோட்டை style and the Tanjavur style. There are a lot of there are various other banis as well, but these are the two main banis, right? So the புதுக்கோட்டை style அப்படிங்கிறது தான் whatever நான் வாசிக்கிறது இப்போ or whatever I learned is the புதுக்கோட்டை style.
So அதில் வந்து Sri Payani Subramanian Pillai was one of the he was one of the primary persons who propagated the Pudukkottai style of playing. The other style of playing, the popular one is the Tanjavur style of playing, which is made very popular by Tanjavur Vaidyanatha Iyer and Palakkad Mani Iyer. Okay. So that is the Tanjavur style. ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, so அந்த காலத்துல they all the Vidwans had a great respect for each other, right? And hence they evolved their own style, own bani, so that it should not sound like the other person. It was an amazing mutual respect what they had for each other. ஸோ இந்த புதுக்கோட்டை பாணி அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரிஜினலாக வந்து கணக்கு வழக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இவால்வ் ஆச்சு. But down the line, what Sri Payani Subramanian Pillai did was, in the initial concerts he played, or initial few years he played, was very, very Layam heavy, or very, very calculation heavy. Then, on advice of Sri Chembai Vaidyanatha Bhavadar, he slowly moved away from that kind of a playing into more like a very accommodative style of playing. And that eventually, or inniki Pudukkottai style nama solrona, it is all about ensuring that Mridangam acts in the capacity of an accompanying instrument, and it should not disturb the song. அது வந்து song அது வந்து எப்படின்னா அந்த the patterns வந்து keep going, Sarvalagu patterns where are actually trademark of the Pudukkottai Bani as of now. இன்னைக்கு தேதியில பார்த்தோம்னா that's what we say. Sarvalagu patterns are very important, right? Though Sarvalagu patterns are there are it may sound easy by the just by the word, but there are like so many patterns. Sarvalagu patternsல வந்து different combinations, various speedல வாசிக்கிறது எல்லாமே வந்து that is what really the concept is that actually enhances or uplifts the overall listening experience of the actual song, and the overall output of the kacheri is the most important part of it, right? அப்படிங்கிற மாதிரி they framed the Pudukkottai Bani. The Tanjavur Bani எப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து that was another, it had a very unique aspect to it. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the pauses, carve அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் பாலக்காடு மணியர் வாசிக்கிறது நீங்கள் கேட்டீங்கன்னாக்க, again it's a very non-intrusive style of playing, but one of the key aspects of the Tanjavur style of playing is சாங் வந்து மனப்பாடமாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த சாங்க்கு வாசிக்கும் போது கரெக்டாக அது எங்கே பாஸ் வருதோ அங்கே பாஸ் பண்ணணும். Be it a varnam or a kirtane, or not everywhere, but wherever it has to be paused, it has to be paused. Right? So that is a beauty which Palakkad Maniyar actually, Tanjavur Vaidyanathan, they actually brought it into the style of playing. And of course, it is one of the other most popular style of playing. இன்னி தேதியில நிறைய பேர் வந்து because of media and lot of other things, there is always a mix of both styles of playing. So there's no rule that இப்படிதான் இந்த ஸ்டைல் தான் வாசிக்கணும், இந்த ஸ்டைல் தான் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. Even Sri Payani Subramanian Pillai also, he always encouraged his students or whatever his disciples to கிளாஸ்ல, அதாவது குருகுலம்ல கத்துக்கும் போது அந்த ஸ்டைல சொல்லி கொடுப்பா. பட் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வாசிக்கிறோம், நம்ம ஃபிங்கரிங் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம், என்ன ஸ்டைல் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டோட்டலி அப் டு தி இண்டிவிஜுவல், அண்ட் தட் இஸ் வாட் தே கால் இட் ஆஸ் த ஸ்டைல், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் ஒரு குவிக் ஐ ஷோ யூ ஒன், ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் அண்ட் show something. Screen tariyarda? Okay. So I just prepared this short one, small one page, thing about the the Pudukkottai Paramparai. Sorry, இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம். I think this is better. Okay. So இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த புதுக்கோட்டை பாணி அந்த பரம்பரை அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து மான்பூண்டியா பிள்ளை or மாமூண்டியா பிள்ளை தான் வந்து he was the, as I mentioned earlier, one of the founding fathers of the modern day மிருதங்கம். அவர் வந்து he had three very very famous and stalwarts like as his disciples, தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை, பழனி முத்தையா பிள்ளை, and ராமநாதபுரம் சித்சபை சேர்வை. அவெல்லாம் வந்து லைக் mid 1800s அந்த டயத்தில் இருந்தவா, extremely well versed and very very knowledgeable. இன்னைக்கு கூட மான்பூண்டியா பிள்ளையோட கோர்வை, அவரோட பேட்டர்ன்ஸ், அபிப்பிராயம்,
அப்புறம் பழனி முத்தையா பிள்ளையோட அபிப்பிராயம்ஸ்லாம் they are so famous, right? ஏன்னா there's so much of thought gone into it. இப்போ பழனி முத்தையா பிள்ளையோட son was பழனி சுப்பிரமணியம் பிள்ளை, son and disciple. Later on he also learned from Sri Dakshinamurthy Pillai, right? So அதனால தான் அந்த 2 arrow அதில் போட்டிருக்கேன். And பழனி சுப்பிரமணியம் பிள்ளை என்ன பண்ணார்னா he was born around in 1910s, around that time. And அவர் the Ramanathapuram CS Murugabhupati, who you see on the right, he also learned under Payani Muthaiya Pillai, and his father was Ramanathapuram Chitsabai Servai, right? He learned from both of them. They were நம்ம மிருதங்கத்துல வந்து just like violinல நம்ம வந்து trinity of violins சொல்ற மாதிரி இந்த மிருதகம் trinity ட்ரினிட்டி வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டேன்னா வந்து பழனி சுப்பிரமணியம் பிள்ளை, ராமநாதபுரம் CS முருகபூபதி and பாலக்காடு மணி ஐயர். All three of them were there, the same around the same generation. And from mid 1920s till around 1970s, they are completely, ruling the Mridangam domain, or Carnatic music. They were completely, each of them had their own style of playing, right? So, ipo Payani Subramaniam Pillai, one of the great things he did was, he developed a lot of disciples, and as I mentioned earlier, he gave a lot of freedom for all his disciples to play the way they want, but on the tradition அவர் கத்து கொடுத்தார். ஸோ அவரோட கீ அந்த பழனி அவரோட கீ டிசைபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து so we have K.S. Kalidas, and then we have Guruvayur Sri Durai, M.N. Kandaswamy Pillai, Dandamudi Sri Ram Mohan Rao, Trichy Shankaran Mama, and then whatever is hidden there is Madhiri Mangalam Swaminathan. Right? They are all direct disciples of Payani Subramaniam Pillai. So whatever people we see more on the left, and T.S. Janakiraman, he was Sri T.S. Janakiraman was my guru. He was also a direct disciple of Sri Payani Subramaniam Pillai. So whatever you see, people more on the left, they were the earlier, or rather, some of them are the earlier disciples, and on the right you have the later disciples of him. இப்போ இனி தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா a lot of hundreds of musicians, mridangis, who are following the Pudukkottai or who come from the Pudukkottai Bani of Mridangam. So some of the key current performers are Sri Arun Prakash, Neyveli Venkatesh, Mannar Koil Balaji. They were all direct disciples of Sri M.N. Kandaswamy Pillai. So so this is the how the Pudukkottai Bani or the Paramparai looks today. The Pudukkottai Bani also had one of a unique style of the figuring of play. So what we do is that I'll probably close this. Pudukkottai style பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த support finger யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளோட din வாசிக்கிறதுக்கு. We use the middle finger. Whereas the Tanjavur style, they use the ring finger for support. Having said that, there is no rule that ipdi maskam kediyadu. Even if you look at current players like Guruvayur Sri Durai and Trichy Shankaran Mama from the Pudukkottai style, they use the ring finger for support, right? But there are some small benefits of each of them, like the benefit of this, the benefit of this. So the ring finger, middle finger use பண்ணும்போது உருட்டு சொல்லலாம் வாசிக்கிறது வந்து is actually very easy. So இந்த மாதிரி உருட்டு சொல் வாசிக்கிறதுக்கு வந்து the middle finger is actually really helpful. The standard, or most of the people actually, you can say 75% of the people use a ring finger for support. So I believe that we should know, as an artist, we should know to play in both the with both the support fingers, because Nane Kachirila I use both of them because it helps me to relax a lot, right? Idile vaasindikradha vida appo I can change to this, so it kind of relieves the stress on the the other finger, right? So இப்படியே வாசிந்திருக்கலாம். I can change to the other support finger. You can do that. ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஸ்கூல்லோட அட்வான்டேஜ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுல வந்து ஒன்றும் தப்பே இல்லைங்கிறது என்னோட மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன். ஸோ இப்போ இன்னொன்று வந்து இப்போ பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து சர்வலகு பற்றி நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம பேசணும். நம்ம இதில் வந்து விளம்ப காலம், மத்தியம காலம் அண்ட் துரித காலம் அப்படின்னு 3 காலம் சொல்லுவோம். ஸோ விளம்ப காலம் இஸ் லைக் பிளேயிங் அட்
at this speed, the low speed னு சொல்ல விளம்ப காலங்கிறது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மத்திய காலம். ஹை ஸ்பீட்ல துரித காலம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆல் ரிலேட்டிவ், ரைட்? ஒரு ஒரு காலம் அடுத்த காலம் ஒரு ரிலேட்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு சாங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can play different patterns. The what I also thought was maybe give a quick intro as to ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம தயார் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர்ட் லெசன்ஸ். புதுக்கோட்டை பாணின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர்ட் லெசன்ஸ் லைக் ஹவு வி லேர்ன் இட். தட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன், த ஃபவுண்டிங் பிளாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் தெர் ஆர் ஆல்வேஸ் பீப்புள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து கேட்குறாலோ, கேட்டு கச்சேரியில் அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்குறாலோ அந்த அளவுக்கு they can absorb new inputs and new styles of playing. So one of the, for example, மிருதங்கத்துல பார்த்தோன்னா கணக்கு வழக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பத்தி நம்ம முன்னாடி பேசணும் இல்லையா? So what it actually means is that பேசிக்கலா வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் அந்த லயம்ங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வெளியில வந்து தாளம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஆதி தாளம் இது போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து சதுஸ்ர நடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்க திமி தக்க ஜன்னு திமி தக்க ஜன்னு 1 2 3 4 1 2 3 4 தக்க திமி தக்க ஜன்னு தக்க திமி ஜன்னு. இப்போ தாளம் டெம்போ வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். இப்போ வந்து வில் சேஞ்ச் த நடை. ஸோ நடை சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாளம் டெம்போ இஸ் த சேம், பட் த வே வி சப்டிவைட் த தாளம் இன்டு the frequency is called the called as the gati or the nadai. இப்போ நான் சதுசு நடை சொல்லிட்டு இருக்கேன், then I change to tisram. தக்க திமி தக்க ஜன்னு த கிட்ட த கிட்ட த கிட்ட த கிட்ட 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து let us say each beat was there for a second, right? சதுசு நடையை பார்த்தோம்னாக்க it is 250 milliseconds, right? Each மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம். The subdivision of a நடை is called தக்க திமி தக்க ஜன்னு 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Each of them they last for 250 milliseconds, right? Because the beat is 1 second. Assuming the beat is 1 second, right? இதுவே திஸ்ர நடையில சொன்னோம்னாக்க த கிட்ட த கிட்ட the ta ki and ta they last for 333 and 1/3 millisecond, right? That is 1000 milliseconds by 3. அதுதான் வந்து திஸ்ர நடை. இதுவே கண்ட நடைன்னு சொன்னோம்னாக்க தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட. இது வந்து கண்ட நடைன்னு பார்த்தோம்னா வந்து 200 milliseconds each. த க த கி ட எல்லாமே வந்து 200 milliseconds each. So song போயிட்டு இருக்கும், they can sing in சதுசு நடை, but we can actually accompany in திஸ்ர நடை also, as long as it is not disturbing the singer, right? Throughout பண்ண முடியாது, பட் அந்த மாதிரி வேரியேஷன் காமிக்கலாம். கண்ட நடை வாசிக்கலாம். ஈவன் மிஸ்ர நடை we can play, which is like தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட, right? அது வந்து மிஸ்ர நடை. சங்கீர்ண நடை இருக்கு, which is 9, which is quite rare. Mostly it is சதுஸ்ரம் திஸ்ரம் or கண்டம். அநேகமா இதுல வந்து எல்லாமே 95% of the songs or even playing is covered with these 3 nadays, right? So நடை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் is very important for லயம், because அதை வந்து நம்ம சொல்லும் போது வந்து அப்படியே வந்து த கிட்ட த கிட்ட த கிட்ட த கிட்ட சொல்றது that is easy, right? We can say 1 2 3. இது அடுத்த காலம் சொல்லும் போது தக்கிட்ட 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 1 2 3 1 2 3 தக்கிட்ட தக்கிட்ட, இது வந்து மேல் காலம் ஆஃப் திஸ்ரம், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் திஸ்ரம் ஒன்லி. அது வருது. இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிகாஸ் லெட் அஸ் சே ஈச் பீட் இஸ் 3 மாத்திரைஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா திஸ்ரம்ல, அப்போதான் காம்ப்ளிகேஷன் கொண்டு வரோம். என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து we'll start saying, instead of just saying தக்கிட்ட தக்கிட்ட 1 2 3 1 2 3, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், instead of saying 3 4s or 12, we can do 4 3s or 12 also. So என்ன பண்றோம், we're saying தக்க திமி தக்க ஜன்னு தக்க திமி தா, which is 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. அதே 12 தான், but instead of saying 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்றோம். So this is the first level of complication, right, or complexity. ஹை ஸ்பீட்ல சொல்லும் போது இதே மாதிரி தான்
இப்போ தக்கிட்ட 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 தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தா. ஸோ இதுல அகைன் ஐ யூஸ் தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு இன் திஸ்ட நடை. இப்போ இதையே வந்து we can do other changes also. 5 கொண்டு வரலாம். திஸ்ட நடையிலே 5, right? So saying takita 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 taka takita taka takita taka takita taka takita taka takita taka takita ta. இப்போ நம்ம 5 பேட்டர்ன் கொண்டு வரோம் உள்ள. ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி. மாதிரி 7 பேட்டர்ன்ஸ் கொண்டு வரலாம். கோர்வை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது என்ன பண்றோம், வி யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் அதையே வந்து திஸ்ட நடையில வாசிக்கணும். இது வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இப்போ இதே மாதிரி கண்ட நடை அப்படின்னு கண்ட நடைன்னு வந்தாலும் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு டூ தட். இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றேன். ஐ வில் சே ஒன் லெசன். நான் ஒரு பாடாந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பாடத்தை சொல்லிட்டு அது ஸ்லைட்டா மாடிஃபை பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு சே இட் ஃபார் திஸ்னம். Slightly I'll modify and say it for kandam. It's a simple basic lesson. Like first I'll say in Chatusra Nadai. Tak dimi tak jannu tak dimi tak jannu ta din na tak din na din na tak din na din na tak din na din kutam kutam. இது வந்து Chatusra Nadai, right? Because the beat, the internal beat, whatever is going is takka dimi takka. That is a hidden beat which is going inside, right? இப்போ இதே வந்து I'm going to say it in Tisram. Okay, நான் என்ன பண்றேன், low speed Tisram சொல்றேன், then I say high speed Tisram also. You will see the difference of it, right? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to start with takita takita and say the same lesson. Takita 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 din na takka din na din na takka din na din na takka din na nadin kutam nadi tak din na takka din na din na takka din na din na takka din nadin kutam. இது வந்து I said low speed tism and then in high speed tism. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஈவன் இப்போ பாட்டு எடுத்தா கூட இப்போ ஒரு சிம்பிள் சரளி வரிசை அப்படின்னு எடுத்தா கூட we can try saying the same thing in Chatusra Nadai and then in Tisram and then high speed Tisram. இப்போ வந்து நான் ராகத்தோட பாடல, பட் சரி க ம பத நி ச சா நி த ப ம க ரி ச சதுஸ்ரம் இல்லையா. இதே திஸ்ரம்ல சொன்னாங்க சரி க ம பத நி ச சா நி த ப ம க ரி ச சரி க ம பத நி ச சா நி த ப ம க ரி ச ச. ஸோ இதுல வந்து we said low speed Tisram and high speed Tisram. Simple, right? சரளி வரிசையில ஆரம்பிச்சு we can go to ஜண்ட வரிசை, கீதம், வர்ணம் எல்லாமே வந்து கீர்த்தனை யூஸ்வலா பண்றது இல்ல, பட் வர்ணம் வரையும் போலாம். அப்புறம் பல்லவிக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா this is the foundation of it. ஸோ ஒரு பல்லவியை சதுஸ்ரம்ல சொல்லிட்டு எப்படி திஸ்ரம்ல சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து the foundation is this. நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சரளி வரிசையை வந்து திஸ்ரம்ல சொல்லி பார்க்கலாம், ஜண்ட வரிசையை திஸ்ரம்ல சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய ஆப்ஸ்லாம் இருக்கு, மெட்ரோனோம்லாம் போட்டு it just the beat keeps going. அண்ட் நம்ம எழுதி பார்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஒரு பீட்டுக்கு என்ன வரணும் அப்படிங்கறத எழுதி பார்த்துட்டு தென் வி கேன் ஃபிக்ஸ் இட், ரைட்? இட்ஸ் a லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஐ திங்க் இங்க உள்ள எல்லாருக்குமே வந்து இட் இஸ் they all know that, you know, எல்லாருமே வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் they all know that. But this is how, you know, மிருதங்கத்தை நாங்கள் கற்றுக்கும் போது this is how we teach the students and we make them you know comfortable and confident, expose them to, you know, various aspects. ஒரு பாடத்தை எடுத்தாக்க அந்த பாடத்தையே வந்து சதுஸ்ரம்ல சொல்றது, அப்புறம் திஸ்ரம்ல சொல்றது, ஹை ஸ்பீட் திஸ்ரம்ல சொல்றது. நெக்ஸ்ட் லெவல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல்ல போன அப்புறம் இதே பாடாந்திரத்தை கண்ட நடையில சொல்றது, ரைட்? இப்போ வாட் எவர் ஐ செட் நவ I'll say it in கண்ட நடை. தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தென் நா தக்க தென் நா தென் நா தக்க தென் நா தக்க தென் நா nadin kutam nadin kutam nadin kutam nadin kutam nadin kutam. இது வந்து இதே பாடாந்திரம் with some small modification I'm saying in கண்ட நடை. ஏன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் மாத்திரைஸ் வரணும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி what we do is we you know, we train students to know இந்த மாதிரி நடை so that they get slowly comfortable with கண்ட நடை, right? Instead of just saying தக்க தக்கிட்ட தத்திங்கிண்ணத்தும் இந்த மாதிரி பாடாந்திரம் சொல்லும் போது, because the பாடாந்திரம் goes in சதுஸ்ரம் pattern, but you have to say it in kanda nadai, right? It gives a lot of control on the thalam. So it's another aspect of layam, right?
இதெல்லாம் வந்து actually the beauty of நம்ம Carnatic tradition, the music tradition in Mridangam, because especially the Indian music styles, I think Hindustani also has similar or could be in a different way, but they also are very very strong in terms of calculations and everything. நம்ம it's very structured, right? The way it is being taught and இது பண்றது. அதனால usually people Carnatic music இருக்கவா வந்து they can easily go and adapt and adopt and play other forms of music as well. இப்போ நானுமே I've tried playing drums. I used to play for a few bands like drums, manual drums, electronic drums, tabla வச்சிருக்கேன், kanjira. So they all people can learn based on their interest, right? இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுல வந்து தப்பு இல்லைங்கிறது என்னோட ஹம்பிள் ஒப்பீனியன். அண்ட் ஈவன் மை குருநாதர் லைக் ஸ்ரீ பழனி சுப்ரமணியம் பிள்ளை, ஹி ஹஸ் டன் அ லாட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஜாஸ் மியூசிக்கோட சேர்ந்து ஃபியூஷன் மியூசிக் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி ஈவன் ஹி ஹஸ் நீங்கள் யூடியூப்ல போனால் கூட யூ கேன் செக் வேர் ஹி ஹஸ் யூ ஹேவ் சம் ஆஃப் தோஸ் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் ஓவர் தேர். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாக்க இட் கிவ்ஸ் அஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர், லாட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டு வாட் தி அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் ஆர் ஆல்சோ தேர். நம்ம எப்படி நம்மளோட இதை அங்கே அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம், அதுலேயும் தேர் லாட் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ், ரைட்? அந்த லேர்னிங் எப்படி நம்ம இதில் அந்த உள்ள லேர்னிங்கை எப்படி நம்ம இதில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து வி கேன் அடாப்ட் இன்டு. ஸோ அதுக்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம the stalwartsே வந்து they have actually not only said it, they have also demonstrated that. Okay. இப்போ இன்னொரு I thought it's okay 6:58. Now what I'll do is I'll just say a small ரெண்டு ஒரு pattern சொல்லிட்டு then maybe we'll have a question answer session if people have time and everything else you have in your mind in terms of questions. So இப்போ வந்து என்ன one of the other basic things what also we teach is that the patterns, right? இப்போ வந்து நம்ம சத்துசு நடைன்னு எடுத்தோம்னாக்க தக்க தீமி தக்க ஜன்னு தக்க தீமி தக்க ஜன்னு தக்க தீமி தக்க ஜன்னு தக்க தீமி தக்க ஜன்னு 32 மாத்திரைஸ், ரைட்? 8 beats times 4, 32 மாத்திரைஸ் இருக்கு மொத்தம். அதுல இந்த 32 மாத்திரைஸ்ல வந்து நம்ம வந்து 3 ததிங்கிணத்தம், தட் இஸ் ததிங்கிணத்தம் இஸ் 5, ததீங்கிணத்தம் 6, ததீங்கிணத்தம் 7, ததிங்கிண்ணாத்தம் 8, ததிங்கிண்ணாத்தம் 9, தக்கத்தத்தம் ததிங்கிணத்தம் 10. இந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படி இந்த 32க்குள்ள எப்படி நம்ம அடக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து we usually அதுவும் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி. ஆக்சுவலா இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி. ஸோ என்ன இது பண்ணோம்னா வந்து இப்போ நான் வந்து 3 ததிங்கிணத்தம் சொல்லணும், பிகாஸ் 3 ததிங்கிணத்தம் மேக்ஸ் 15, 5 5 5 15. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஃபில் த ரிமைனிங் 17. ஓகே, சாரி நான் ரொம்ப நம்பர் சொன்னா ஐ திங்க் இட் மைட் பி a bit confusing for people. But I'll try to keep it short. But now, as a Mridangist, we are expected and we are trained to think a lot in terms of numbers. So 32 now it will be 17 plus 15, 18 plus 14, 16 plus 16, 13 plus 19. அப்படிங்கிற இது இமீடியட்டா மைண்ட்ல வரணும். வந்தாதான் we can actually ஒரு பாட்டு பாடும்போது அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி வாசிக்க முடியும். அவ எங்க எடுக்கிறாளோ அங்க எடுக்கிற இடத்துல நமக்கு தெரியணும். The place where they start, we should know, okay, there are 18 மாத்திரைஸ் left. 18 மாத்திரை இருக்கிறதுனால இவ இதுதான் பாடுவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்டிசிபேட் பண்ணி வாசிக்கணும். வேற வழியே கிடையாது ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ அதனால தீஸ் மாத்திரைஸ் கால்குலேஷன் அண்ட் எஸ்பெஷலி நடை மாத்தி ஒரு கண்ட நடை திருஷ்ணடையில பாடுறானா இட் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங், ரைட்? அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி வாசிக்கணும். பட் வாசிக்க 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 அண்ட் ஆல்சோ வென் வி பிளே ஃபார் நம்ம ஒருத்தருக்கு வாசிக்கிறோம், அவளுக்கே ஒரு 4-5 கச்சேரி ஒரு 10 கச்சேரி வாசிச்சோம்னாக்க இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட் பிகாஸ் வி நோ த ஸ்டைல், ரைட்? அது எப்படிங்கிறத அது தெரிஞ்சுட்டு வாசிக்கணும். அதனால தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வெரி வெரி ஃபேமஸ் மியூசிஷியன்ஸ் they always had a set of art, like the violin பார்த்தீங்கன்னா வந்து they'll have a combination, right? So like GNP லால்குடி பாலக்காடு மணியையர், ரைட்? மதுரை மணியர் லால்குடி பழனி சுப்ரமணியம் பிள்ளை. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து I just gave an example, right? But செம்பை, right? But செம்பை ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை பழனி சுப்ரமணியம் பிள்ளை. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து they had their different they always but அந்த அவள என்ன பண்ணா they went with everyone, but they knew each one of them knew, அவளுக்கும் பாடுறவாளுக்கும் தெரியும். இப்போ பழனி சார் வாசிக்கிறாருனாக்கா அவர் எப்படி வாசிப்பார் அப்படிங்கிறது அவளுக்கும் தெரியும், ரைட்? பிகாஸ் they would have sung so many கச்சேரிஸ் with them. ஸோ அதனால நிறைய வந்து என்னதான் நம்ம வந்து கத்துண்டாலும் நமக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அது வரும்போது தான் வந்து we learn a lot of things. I think அந்த விதத்துல to be I think honest, I think I'm really blessed to be in Sydney. ஏன்னா இங்க I think இங்க உள்ள opportunities வந்து it's really amazing. உங்களுக்கு நிறைய opportunities கிடைக்குது to actually perform with lot of leading singers, like very very well versed artists who have come from lot of very 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 famous lineage and who
I've learned for a lot of years. Adnala, that has actually, given a lot of exposure to also understand, how things work. Right? So, இப்போ இந்த ததிங்கிணத்தம்ல இருந்து ஒரு simple ஒரு pattern ஒன்று சொல்றேன். First, I'll start with 3 ததிங்கிணத்தோம்ஸ் and then 3 ததிங்கிணத்தோம்ஸ் which are carve, and then ததிங்கிணத்தோம் அந்த மாதிரி 5, 6, 7, 10 வரையும் நம்ம I'll try to say that now. பார்த்தீங்கன்னா taka dimi taka janu taka dimi taka takit tadinginnatum taka dimi taka janu takita tadinginnatum taka dimi taka janu taka dimi taka tadinginnatum taka dimi taka janu taka dimi tadinginnatum taka dimi takita ta dinginnatum taka dimi taka takita ta dinginnatum taka dimi taka janu ta dinginnatum taka dimi taka ta dinginnatum taka takita ta dinginnatum takita ta dinginnatum taka tadikita taka tadikita taka tadikita taka tadikita taka tadikita taka tadikita. Right? So what I did now was 5 3 5 அப்புறம் 3 5 with a carve, and then 3 6, then 3 6 with a carve, 3 7 with a carve, 3 8 with a carve, 3 9 with a carve, 3 10, then 3 10 with a carve. கடைசியா 3 10 சொல்லும்போது தக்கத்தத்தோம் தத்திங்கிண்ணத்தோம் தக்கத்தத்தோம் தத்திங்கிண்ணத்தோம் தக்கத்தத்தோம் கிடைத்தா. Right? So it's 10 1 10 1 10, so 32 வந்துரும். So இந்த மாதிரி வந்து it's all only mathematics, and எழுதி பார்த்தா, now what I always recommend even my students and what even my guru used to tell me was that எழுதி பார்த்தேனாக்க he used to tell me that நீ எழுதி பார்த்தேன்னா வந்து then you will understand என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இதை பண்ணலாம், அந்த 10 எப்படி பிரேக் பண்ணலாம், 3 and 7 பிரேக் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் further, or 2 and 8 பிரேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து it is all left to the imagination of whoever is learning it as a student to put them in. So I think it is in the interest of time, I also wanted to show a couple of core ways, but I think in the interest of time probably I'll stop with this. ஏதாவது questions இருந்ததுன்னா I'll try my best to answer them. Hi Shiva, this is Sujini here. It was so very interesting because I had struggled all along only to learn Tadam and rhythm, and I've told one or two people, like, I'm from a technology background, and to come out of that mindset to learn this was very difficult. But I want to say that few words. It was very interesting because you spoke from a percussionist's point of view, and what goes in your mind in puriyama romba naal kashtapadru. Yeah, so I just the complexity part வந்து ரொம்ப நல்லா explain பண்ணேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. And one or two questions I have. Yeah, one is like you talked about those rishabam, like different swaras. How are there other swaras, and are they related with melody? When I swing melody, I know there is a talam behind it, and I have to catch up with it somehow. But when you put only talam, is there a melody behind it? And is that rishabam that you said is something related with that? Okay, yeah, it's an amazing question actually. Even from olden days, many of the the percussionists, they have mridangam percussionist artists, they have tried to bring in வரும்னா இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா சா டியூன் பண்ணியிருப்போம், which is the chapu or the thin, and then re, இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதில், ரைட்? பட் many stalwarts have tried to even go further, right? லெஃப்ட் ரைட் கம்பைன் பண்ணி ஒரு கா மா பா வர முடியுமா, இந்த மாதிரிலாம் they have tried, and I think some of them have actually done that. Now அது ஒரு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு. இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து நீங்கள் கேட்ட ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து, நம்ம வாசிக்கும் போது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சோலோ வாசிக்கிறோம்னா எப்போ சா வாசிக்கணும், எப்போ ரீ வாசிக்கணும், அது எப்போ சாப்பு வாசிக்கணும், எப்போ வந்து தீம் வாசிக்கணும், எப்போ வந்து உருட்டு சொல்லு வாசிக்கணும், அது வந்து I think it really comes by listening and practice. And one of the அது
இன்ஃபேக்ட் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இப்போ நீங்கள் ட்ரிச்சி சங்கரன் மாமா வாசிக்கிறது நீங்கள் கேட்டேன்னா ஜஸ்ட் கோ டு யூடியூப் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் தட் நீங்கள் பார்த்தேன்னா வில் பி ரியலி அமேஸ் டு சி அவர் எப்போ அந்த ஒரு தீம் வாசிக்கிறார். We may even wait for that theme, and as a Mridangam students we wait for that. Okay, அவர் எங்க வாசிக்கிறாருங்கிறது we have to note it, right? Because there are rules for it, right? They're not told. Like நம்மளே வந்து அதை வந்து கத்துண்டு இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டு வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறதா வந்து இஸ் தி ட்ரெடிஷன். ஸோ ஏன்னா ஒருத்தரும் they can interpret in different way, right? அது எங்க போட்டா அது அழகா இருக்கும், அது அந்த தீம் எங்க போட்டா அழகா இருக்கும், சாப்பு எங்க போட்டா அழகா இருக்கும், தின் எங்க வாசிக்கணும், எவ்வளவு தின்னை சேர்ந்து வாசிக்கலாம், தின் பக்கத்துல நம் வந்தா நல்லா இருக்குமா, தின் பக்கத்துல தீம் வந்தா நல்லா இருக்குமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஃபினெட்லி எஸ் ஆஸ் யூ ரைட்லி ஆஸ்ட் ஒரு சாங் மாதிரி அவ்வளோ நோட்ஸ் வாசிக்க முடியாது. பட் இருக்கிற நோட்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி அதை பியூட்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் இட் ரியலி மேட்டர்ஸ். Okay, and just one more question quickly. Yeah. I've read about fiberglass with Mridangam. So what's your views on it? What's your experience with that? Have you ever played it? Okay. Yeah, actually I have a couple of fiberglass Mridangams with me. இப்போ என்கிட்ட இல்லைங்க. But I have regularly even used them in concerts and for Bharatanatyam performances. I am very happy with that. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. No problem. சிவானா. சொல்லு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, இதான் நீங்க வந்து இந்த மிருதங்கத்துக்கும் பாடாந்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? நீங்க வந்து முதல்ல புதுக்கோட்டை ஸ்கூல் தஞ்சாவூர் ஸ்கூல் சொன்னேன். ஆமா. அந்த இப்ப வர்ணத்துக்கு ஒரு மிருதங்க பாடாந்திரம்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நிறைய பெரிய வித்வான்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட. மிருதங்கத்துக்கு அதுக்கு உண்டான பைரவி அடுத்த வர்ணம் எப்படி வாசிக்கணும், அவளுக்கு உண்டான பாடமே இருக்கு. சோ அது வந்து 2 ஸ்கூல்லயும் இருக்கா, இல்ல வெறும் தஞ்சாவூர் ஸ்கூல்ல மட்டும்தானா? உங்களோட ஏதாவது கொஞ்சம் அதை பத்தி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது? ஷுவர். ஸோ புதுக்கோட்டை ஸ்கூல்ல வந்து இந்த பாட்டுக்கு வந்து இந்த வர்ணத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி வாசிக்கலாம், இந்த மாதிரி வாசிக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஐ ஹேவன்ட் சீன் தட். த ரீசன் ஃபார் தட் இஸ் நான் வந்து இப்போ என்னோட குருட கத்துனது மட்டும் வச்சு நான் அதை சொல்லலை. I have also checked this with some of the other mridangis from the same school tradition. That is actually left to the individual mridangist to develop their own style in terms of playing for that. But Pudukkottai style there are some very popular nadais and it could be played for solo and even for songs. So அது வந்து that is there, that is definitely there, right? புதுக்கோட்டை ஸ்டைலுக்குன்னு சில நடைஸ் அண்ட் சில இது இருக்கு. I'll give you a simple example now. ஸோ இப்போ மிஸ்ர சாப்பு தாளம்ல நம்ம வந்து மிஸ்ர சாப்பு தாளத்துல கிருஷ்ண நடை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? தக்கிட்ட 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 that is 3 into 7 21. பட் புதுக்கோட்டை ஸ்டைல்ல வாசிக்கும் போது என்ன பண்ணுவானா, அந்த 3 into 7 காமிக்காம they actually do a 7 into 3. Right. Yeah. So அது வந்து தக்கிட்ட 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 தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி தக்கிட்ட தக்கதிமி த தீங்கின தத்த தீங்கின தத்த தீங்கின தத்த தீங்கின தத்த தீங்கின தத்த தீங்கின தத்த. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அண்ட் அதே மாதிரி தத்தம் தத்தின் தாங்கு தத்தம் தத்தின் தாங்கு தத்தம் தத்தின் தாங்கு தத்தம் தத்தின் தாங்கு. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து there are some patterns what yes definitely we are taught and songs அப்படினு வாசிக்கும் போது at least personally I haven't experienced that with the Pudukkottai style. What we do is that we do listen to people like Shankaran Mama and Guruvayurai Mama and Neyveli Venkatesh, all of them playing so it's more like they all have their own styles because they all have developed their own styles. And Shankaran Mama kuda you might have, like when he gave the leg game last, I think 2 years before, he mentioned that very clearly that he developed his own style, right? Though he goes to the Pudukkottai style. Yeah. So, but your question is very valid. I think there are other schools certainly where they even teach, okay, இந்த பைரவி அடுத்தால வரதுக்கு இந்த மாதிரி வாசி, இந்த மாதிரி தீர்மானம் வாசிக்கலாம். It is not a mandate, but I think they are taught that so that they understand the nuances of how to play. Some guidelines. I've heard other people. One more question. So the gumiki பத்தி நீங்க actually சொன்ன கடைசில நீங்க ரொம்ப பேசவே இல்ல அத பத்தி. Okay. புதுக்கோட்டை ஸ்டைலுக்கும் தஞ்சாவூர் ஸ்டைலுக்கு குமிக்கி என்ன வித்தியாசம், என்ன சிமிலாரிட்டிஸ், அத நீங்க I think it would be interesting to cover.
Okay. So one of the things with Pudukkottai style is that the kumkiயை வந்து actually ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணது வந்து is ஸ்ரீ பாயின சுப்ரமணியம் பிள்ளை, right? So he brought that into that. What I understand is that he learned, I think he learned tabla, so he was aware of that, அந்த kumkiங்கிற கான்செப்ட் வந்து is basically it came from Hindustani music. I think that is the truth. ஏன்னா அங்க தப்லால வரையெல்லாம் ஃபுல்லாவே வந்து they use a lot of kumki. Specifically வந்து I'm not very aware of like the differences between the kumki style, like how they play for the Tanjavur style, because I think people have adapted a lot. But though I know like what I have learned from a kumki perspective, I'll just play a simple nadare. Probably turn so that you can see that on the other side. So I think the mic is fading out a little bit. How is it now? இப்போ okay, but I think நீங்க வாசிக்கும் போது I think it faded out. I don't know, Okay. maybe it's just me, others I'm not sure. No, it Shivana, does fade out. No, Shivana, it does fade out. It is fading out. Shivana, it's that setting that tells it to ignore the mridangam sound. Yeah, I have done that actually. Oh, really? Okay. Just a moment. Because it sounds like that again. Okay, let us check now. இப்போ எப்படி இருக்கு? Good, much better. Okay, Yeah. so இப்போ என்ன பண்றோம்னா இப்போ புதுக்கோட்டை சைடுல வந்து we use a lot of consecutive gumki notes, right? So, right? And also what we are taught is that எல்லா பாடாந்திரத்தையும் வந்து we should play in gumki, right? So முதல்ல வந்து நார்மலா தொப்பில இங்க வாசிப்போம், லைக் அப்புறம் அதே கும்கில வாசிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி கும்கிலே வந்து அப்படியே அடைச்சு வாசிக்கிறது, அப்புறம் அந்த வெரைட்டி காமிக்கலாம். To answer your question, Krishna, எனக்கு வந்து I'm not very clear இந்த தஞ்சாவூர் ஸ்டைல்ல வந்து எப்படி கும்கி how differently they employ அப்படிங்கறது I'm not. I'm sure they have their the nuances for that. Yeah, இப்ப வாசிக்கிற ஸ்டால்வர்ட்ஸ் பார்த்தா I mean, you can clearly சங்கரன் சார் எல்லாம் கும்கி வாசிச்சா அது ஒரு clear difference இருக்கு compared to some of the other stalwarts. That's why I asked the question. But yeah, I mean, கேக்குறதுக்கு there's a definite difference. ரெண்டு ஸ்கூலும் கும்கி வாசிச்சது இப்ப கேக்குறது, but of course இப்ப வந்து I think the younger generation and all, they're probably just mixing and matching. But if you look at like Shankaran sir and some of the other stalwarts in that same level in both the schools, you can see a difference in how they present the gumki. Yes. ரெண்டுமே கேட்க சௌக்கியமா இருக்கும், but it's வித்தியாசமா இருக்கு. Correct. No, you are absolutely true. I think it's a valid point. Shankaran Mamaoda Gumki வந்து is exactly how Gumki is taught in the in the Pudukkottai style, the importance given to it. And again, right, these things are they are keka acquired பண்ணி வரதுதான். So it's like singing Kalpana Swarams or Raga Alapanai, right? So the guru can always lay the foundation, but நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணி நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து I think it is up to the ஆமா, I mean இப்ப சிவராமன் சார் கட்சியெல்லாம் போனா அவர் கும்கியும் சூப்பர் வாசிப்பார், பட் எல்லாரும் அவர் சாப்பு வாசிக்கிறதான் போய் கேட்கிறார். கரெக்ட். That's the main thing, but that's the thing, it's on the anyway, it's an interesting question. Interesting discussion. Thank you. No problem. Any other question? No, just a comment that it was very educational, Shiva. We learned a lot today. Thank you. Okay. Like you hope it wasn't too dry. I know. No, not at all. ரொம்ப நேரம் கேட்கறது வந்து it's not very easy. So I try to play mridangam in between now and then, so that
ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் இது இருக்கும் அப்படின்னு. பட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பேஷண்ட்டாக கேட்டது வந்து ரியலி ரியலி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட். Thank you for live demo. Shiva, Thank you very much, Shiva. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. No problem. Thank you, Shiva. மேக்ஸ்ல கொஞ்சம் புத்திசாலியாவும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல டெஃபினட்டா மாமி, மேக்ஸ்ல கொஞ்சம் புத்திசாலிலாம் பத்தாது மாமி. பத்தாதுங்களா? You should be really very strong with numbers, right? ஏன்னா சில வாட்டி even I have experienced, நம்ம சில டைம் கேட்டுக்காம போயிடுவோம். ஒரு பல்லவி பாடுவா கச்சேரியில, நம்ம மிஸ்டேக் தான், யூஸ்வலா கேட்டுக்கணும் ஆக்சுவலா என்ன பாடல அப்படின்னு. பட் அங்க போன அப்புறம் பல்லவி பாடினா ஆன் த ஸ்பாட் we should know, ஓகே இது வந்து கண்டஜாதி திரிபுட தாளம், இந்த எடுப்பு அப்படின்னா வந்து ஓகே இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் 36 மாத்திரை டோட்டலா, ஓகே இங்க 17 வருது, அங்க 19 வருது, அப்புறம் அடுத்த ஸ்பீட் என்ன வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அவ பாட ஆரம்பிக்கும் போதே மைண்ட்ல அது ஓடிட்டு இருக்கும். தோ வி ப்ளே சம்திங் ரைட், மைண்ட்ல வேற ஓடிட்டு இருக்கும். ஆக்சுவலா we have to be prepared for it. ஐயோ வெரி டிஃபிகல்ட். அம்மா அதான் பல்லவி பாடுற போது அவ அப்படி தாளங்கள் மாறும் போது உங்களுக்கு அந்த இந்த தாளத்துல நான் பண்ண போறேன் முன்னாலேயே சொல்லுவாளா மிருதங்கிஸ்டுக்கு? Usually that is the practice, mami. Even back in India, very very olden daysல இருந்தே வந்து அப்போ of course அப்போ வந்து ஃபோன்லாம் கிடையாது. ஸோ அவ என்ன இது பண்ணுவானா, நான் வந்து இன்னைக்கு பல்லவி வந்து கண்டஜாதி திரிபுட தாளத்துல இது பண்றேன், எடுப்பு வந்து 2 தள்ளி, அப்புறம் வந்து கார்வை வந்து, அதாவது நம்ம பல்லவியில வந்து பூர்வாங்கம் முத்துராங்கம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எடுப்பு வந்து 2 தள்ளி, அப்புறம் பூர்வாங்கம் அப்புறம் உள்ள அது ஆசன்னு சொல்லுவா, அந்த கார்வை வந்து 6 மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிடுவா. So as a mridangist, that is what we need to know. And the internal it could be structured like 4 5 5, that doesn't matter actually, right? அது என்னவா வேணா இருக்கலாம். But the more important thing is எடுப்பு and the carvey. அது ரெண்டும் இருந்திருந்தனாக்க we can play. So அதனால என்ன பண்றா பழைய காலத்துல, what I heard is that, and I think what many of the vidwans do these days is also is that 3 எடுப்பு 5 கார்வைனா அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுப்பா, 4 எடுப்பு 6 கார்வை அதுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ். I'm just giving an example. இந்த மாதிரி எந்தெந்த தாளம் வேணா இருக்கலாம் இல்லையா. இப்பெல்லாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு தாளத்திலே வந்து 5 நடையும் வச்சு வேற பாடுறா. சோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாமும் இருக்கு. சோ somebody was explaining that. சோ அது வந்து இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மாமி. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வாசிச்சு சொல்லி பார்த்து அந்த நம்பர்ஸ் வந்து மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கணும். இட் கம்ஸ் பை பிராக்டிஸ் ஒன்லி. அந்த வந்துருச்சுனாக்க தென் there'll be more confidence in the way we play. So அதனால மேக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேக்ஸ் சொல்றது நம்பர்ஸ், அவ்வளவுதான். ஐ மீன் நம்பர்ஸ், யா, அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? சொல்லுங்க ஆண்டி. இந்த பல்லவி எல்லாம் செட் பண்றா இல்லையா? சரி, நான் இன்னைக்கு வந்து ப்ராப்பரா பல்லவி ட்ரைனிங் எல்லாம் கிடையாது. பட் பல்லவி செட் பண்ணறத நான் for me my poor knowledge of creating a pallavi, like so just create one line and then அத வந்து எங்க அறுதி போடலாம் and எந்த தாளத்துல ஃபிட் பண்ணலாம், that's all I normally like that is why I create a pallavi. That any structure or இந்த மாதிரி தான் இருக்கப்படும், like any என்ன சொல்றது, திஸ்ரம் and சதுரஸ்ரம் together இருக்கணும் and then இத்தனை calculation இருக்கணும், அப்படி ஏதாவது இருக்கா அந்த பல்லவி நம்ம செட் பண்ணும்போது? அப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி இல்ல ஆண்டி. ஸோ நீ வாட் எவர் மெத்தட் யூ டூ, ஐ திங்க் தட் இஸ் ஹவு மோஸ்ட் ஆஃப் தி பல்லவிஸ் ஆர் டன். ஏன்னா பல்லவிக என்ன பண்றா, அந்த தி லிரிக்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. அதை எடுத்துட்டு அப்புறம் அதை வந்து அது எந்த தாளத்துல ஃபிட் ஆகும், எந்த நடையில ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது அந்த பல்லவி கம்போஸ் பண்றவாளோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் ஆண்டி. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஐ திங்க் ஹவு தே கம்போஸ் பல்லவிஸ். நம்ம தாளத்தை வச்சுண்டு பல்லவி கம்போஸ் பண்றதுங்கிறது ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்ட் பி வெரி சேலஞ்சிங் இல்லையா. அப்போ வேர்ட்ஸ் வந்து யூ மே நாட் கெட் தி ரைட் வேர்ட்ஸ். So because the thing is like so முதல்ல வந்து லைனை தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம், like so யாரை பத்தி பாடணும், எங்க பாடணும், எந்த கான்செப்ட்ல பாடணும், முருகரை பத்தி பாடணுங்கிறத வந்து we create that pallavi and then we try to fit into like அந்த தாளத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணி பார்த்து and then like அந்த எந்த தாளத்துல ஃபிட் ஆகுது பண்ணி அந்த ரிதம் அறுதி பண்றோம். பட் அறுதி அதுல வந்து ஏதாவது கான்செப்ட் இருக்கு. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம 6 தள்ளி எடுத்தோம்னாக்கா உத்தராங்கத்திலயும் அது மாதிரி 6 தள்ளி எடுக்கணும், அப்படி ஏதாவது இது இருக்கா? Because I'm not following that, that's the reason I'm asking. Okay, அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி இல்ல ஆண்டி. Because even like I've heard standard like pallavi is rendered by many of the professional artists. I have seen that to vary vary பண்றாத. What I think could be the the one of the aspects என்னோட இதுபடி even I have thought about that.
இப்போ நீங்க வந்து ஒரு let us say அந்த ஒரு லைன் பல்லவி லைன் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலா which is what you know let us say ஒரு முருகனை பத்தி ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம we have to like you know fit it into that தாளம். அது எவ்வளவு மாத்திரைஸ் வருது அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி the தாளம் can be chosen. The flexibility what I think we have will be the carvey, right? அந்த carvey-ய பேஸ் பண்ணி you can choose the தாளம் and of course அதை பேஸ் பண்ணி the எடுப்பு also. இப்ப நீங்க கேக்குற இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து எந்த மாதிரி பல்லவி வந்து திஸ்ரம் பண்ணலாம், எதை வந்து கண்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க of course there are some limitations over there. ஏன்னா இப்போ திஸ்ரம் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பீட்டுக்கு வந்து 333 and 1/3 milliseconds. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சதுஸ்ரம்ல வந்து 3 தள்ளி ஒரு 3/4 இடத்துல ஒண்ணு வருது அப்படின்னா அது நம்ம திஸ்ரம் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலா. அது அந்த எடுப்புல, ஏன்னா அந்த எடுப்பே வந்து திஸ்ரத்துக்கான எடுப்பே கிடையாது. the திஸ்ரம் starting point will not fall with the chatusram starting point. Okay. So அந்த மாதிரி சில limitations இருக்கு. But otherwise something starting in samam or aradam, அதாவது 2 தள்ளி, அதெல்லாம் வந்து we can always fit it to like திஸ்ரநடையில பண்ண முடியும். We can do that. ஒரு கண்டநடை பண்றோம் அப்படின்னா வந்து சதுஸ்ரமும் கண்டமும் வந்து it will join only இந்த சமம். ஸோ சமத்துல எடுத்தாதான் நம்ம கண்டநடை அதை பண்ண முடியும், இல்லாட்டா கண்டநடை பண்ண முடியாது. So after 4 அக்ஷரத்துல வந்து நம்ம பல்லவி ஆரம்பிக்கிறது வச்சுக்கோங்க. 4 மாத்திரை திஸ்ரத்துல பண்ணறது நம்ம after 4 அக்ஷரம் கழிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து அதை திஸ்ரமா பண்ண முடியாது. பண்ணலாம், 4க்கு பண்ணலாம், பிகாஸ் அது உங்களுக்கு பீட்ல வந்துரும் இல்லையா உங்களுக்கு. ஓகே. சோ இப்போ வந்து தக்க இப்போ 2 கலையில போடுறோம் பல்லவி 2 கலை, ஏன்னா அந்த பிகாஸ் ஆஃப் த லெங்த் ஆஃப் த லிரிக்ஸ் யூசுவலி இட் இஸ் இன் 2 கலை. சோ தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்க திம்மி 2 இதா வருது இல்லையா. சோ இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க, 4 மாத்திரை தள்ளி, சோ தக்க திம்மி அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. ஆர் 8 சல்லி தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு அங்க ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன். they are all definitely அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து திஸ்ரம் பண்ணலாம், because it is starting on the beat. So we are not starting from the thumb. அந்த 4 அக்ஷரம் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திஸ்ரம் ஆக்குவோமா இல்ல முதல்ல இருந்தே திஸ்ரம் ஆக்கிடுவோம் இல்லையா? சோ அது வந்து நீங்க என்ன ஓகே பூர்வாங்கம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், உத்தராங்கம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். I have seen both. Okay. So அது வேணா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து will be that அந்த எடுப்புங்கிறது வந்து always will have to be the எடுப்பு. Because I did one like in a kanda nadaila ஒரு பல்லவி பண்ணினேன், but I couldn't do that திஸ்ரம் in that because it was really hard. I mean even the kanda nadaye நான் வந்து திண்டாடி திருவல நின்னேன். So கண்ட நடையில வந்து யூசுவலா திஸ்ரம் பண்ண மாட்டா ஆண்டி. when in a like ஒரு இது போச்சுனாக்க அதுல வந்து I think there have been some cases where and depending on the structure it might allow you, but usually வந்து பண்றது இல்ல. Okay, thank you. No problem. A follow-up question on that, on a similar note, Shivana. When you're setting a pallavi to a talam, is there any aspect of the shabda nishabda kriyas of the talam that helps you choose between it? Like if it's an 8-beat or a 16-beat pallavi, is there a reason why you would choose, you know, a specific style of talam outside of just adi talam based off that, or is that not really a pattern? See, I think it is all up to the creator of the pallavi, right? I think that flexibility is there, whichever they want to. அவரோட கம்ஃபர்ட் இருக்கு and அதோட aesthetic appeal இருக்கு இல்லையா. What I have seen is many of the pallavis are in Kandajadi Tripudai primarily because it is a slightly longer தாளம். There is more scope. பூர்வாங்கம்கான ஸ்கோப் ஜாஸ்தி இருக்கு, ஏன்னா 5 அக்ஷரம் வந்துருது இல்லையா அதுலயே, 5 into 2 or even 10, and a slightly shorter Uttarangam than the Purvangam, and which means it has a great aesthetic appeal. Just my interpretation of that, because I always used to think why most of the pallavis are in Kanda Tripudai, right? And many of the old compositions also நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து கண்ட திரிபுடையில வந்து அவ பண்ணிருக்கா ஆக்சுவலா. So I personally felt that was the reason. வெறும் ஆதி தாளம்னு எடுத்தோம்னாக்க பூர்வாங்கமோட ஸ்கோப் லிமிட்டட் ஆயிடுது. எஸ்பெஷலி நம்ம ஒரு 3/4 தள்ளி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து பூர்வாங்கம் becomes very short, right? And also அந்த கண்ட திரிபுடையில திஸ்ரம் பண்றது easier because divisible by 3. Correct. Excellent point. 9. Sorry, couldn't understand. Sorry Bhavani, சொல்லுங்க, explain பண்ணுங்க. Sorry. அதாவது ஆதி தாளம்னா 8 தானே வருது. ஆமா. கண்ட திரிபுடைனா 9 வரும். So it's divisible by 3. யா திஸ்ரத்துக்கு easier. Yeah, so அதனால நிறைய பல்லவி பார்த்தேன். And also another thing, வந்து you asked, you know, காலடமோ இல்ல 3 தள்ளியோ அது மாதிரி 3/4 இடமோ அப்படி எல்லாம் வந்தா அறுதியிலேந்து you can do the அனுலோமம் or திரிகாலம். Oh,
ஸோ தட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர். ஸோ வந்து முடிக்கும் பொழுது அதே அறுதியில வந்து முடிச்சுக்குவோம். அப்புறம் தென் யூ கண்டினியூ த பல்லவி. அப்படி பண்ணலாம். டிஆர்எஸ்ஆர் லால்குடி மாமாலாம் அது பண்ணுவாங்க. Even I have personally experienced that. There is so the and the Uttarangam Ardina, from the Karvai and the Uttarangam, because that always the Karvai will start in the Samam, right? So it and also to elaborate on that Kantajadi Tripudai, because 9 nala நம்ம 3 திஸ்ரம் பண்ணும்போது 6 6 6 18 ஆயிடும் அது. So that is so wherever we start, I think we'll have that flexibility to that. One more point on the Pallavi. So Kaustubh asked a question. அதுக்காக நம்ம பல்லவி வந்து பூர்வாங்கத்தை ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணிட்டு உத்தராங்கத்தை ரொம்ப நீளமா பண்ணாலும் it won't sound nice. Yeah, that's the same thing for a கோர்வை. இப்ப 32 ஆதித்தாரத்துக்கு 32 மாத்திரை இப்ப வந்து நம்ம 15 17 பார்த்தா it's kind of spacious. அதுக்காக நம்ம பூர்வாங்கத்தை 5 மாத்திரை வச்சுட்டு மிச்ச இது வச்சுட்டா it won't sound nice either. That's what I've heard from others as well. So you have to have some sort of equal, not exactly equal, but some sort of proportion between the Uttarangam and the Purvangam. Purvangam and the Uttarangam, sorry. Thank you so much. Thank you. இன்னும் வந்து மைண்ட்ல பார்த்தா தான் ஏதாவது புரியும். But like we have to calculate ourselves. I think so we have to talk to ourselves and calculate ourselves. Otherwise, like we can't understand. எல்லாம் பண்ண முடியும். ஈஸி தான், கணக்கு போடணும். சொன்ன மாதிரி தாள உத்தராங்க பூர்வம் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்தா எடுப்பு தள்ளி எடுக்கலாம். அப்ப பேலன்ஸ் அவுட் ஆகும். Thank you very much. I have a question, Shiva. Final. Yeah, go on, Chitra. ஆமா, லாவண்யா பாலா actually நான். Okay. சொல்லு பாலா. நன்னா இருந்தது Shiva. It was very good as but as a layman எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ இந்த தனி வாசிக்கிறச்சே you follow some standard இல்லையா? ஆமா. Like we know some structure. அது முடியறச்சே முடிய போறதுன்னு தெரியும் தனி. So because we all know that அந்த பாட்டு எடுப்பா main singer takes the song from that. So what's the structure or the difference between you play the தனி or இந்த சப்மெயினுக்கு ஒரு தனி வாசிக்கிற லைக் கோர்வை மட்டும், மெயினுக்கு வரும்போது ஒரு கோர்வை பிளஸ் ஆர்டிபி அந்த கான்செப்ட்ல இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ என்ன கொஸ்டினிங்ல தனிக்கு வந்து தனித்தனி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா, இல்லாட்டி நீங்க எப்படி how do you have a structure for okay yeah, it's an excellent question. So தனி அப்படிங்கறது வந்து என்ன இப்போ நான் what I have learned from my guru and also in the புதுக்கோடை ட்ரெடிஷன்ல என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்க, first point தனி வந்து should be there are a few rules over there. It should be proportionate to the song, right? Song வந்து 10 minutesனாக்க நம்ம தனி 10 minutes வாசிக்க கூடாது. half an hour songக்கு okay ஒரு 7 minutes 8 minutes வாசிக்கலாம். Because the தனி itself, right, it is part of the song. அது வந்து though it is called தனி ஆவர்த்தனம், but it actually belongs to the song. In fact இது வந்து இவர் பாலக்காடு ஸ்ரீ ரகு இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து he explains that in a very nice manner. தனி வாசிக்கும் போது சாங் கேட்குற மாதிரி இருக்கணுமா, that's what he says. அந்த மாதிரி வந்து தனி வாசிக்கணும். So what that means is that and incidentally because I brought up his name, அவரோட very interesting thing about him, though he comes from basically from Tanjavur style, from Tanjavur Vaidnare and from Palakkad Mani Iyer. He also learned from a lot from actually from Payani Subramanian Pillai. So in fact Sri Payani and Palakkad Raghu Mama, they used to have a very of course he was very young that time, but he used to have a great admiration for him. And அவரோட ஸ்டைல்ல பார்த்தோம்னா அவரோட ஸ்டைலும் பாலக்காடு மணி ஸ்டைலும் is totally different, though he comes from Tanjavur style, because he probably was the first person where he mixed both and brought out the beauty of like both of them. So the credit goes to him for that. அவர் என்ன ஒரு மீன் பண்ணார் அப்படின்னாக்க, இதுல வந்து இப்போ ஒரு சாங்குக்கு நம்ம தனியாக வாசிக்கிறோம், either it is a main song or for the பல்லவி, அந்த மாதிரி நம்ம தனியாக வாசிப்போம். அந்த சாங்கோட எடுப்பு எங்க இருக்கோ, நம்ம தனியோட வாசிக்கிற whatever அபிப்பிராயம் or கோர்வை எல்லாமே அந்த எடுப்புல கொண்டு முடிக்கணும் நம்ம. அப்பதான் it will look like the song, otherwise it won't look like the song, right? That is one of the first rules, right? So முக்கால் இடத்துல சாங் இருந்தா வாசிக்கிற அபிப்பிராயம் அண்ட் கோர்வை எல்லாம் அந்த முக்கால் இடத்துல இருந்து முடியணும் ஆக்சுவலா, ரைட்?
அண்ட் வாட் வி ஆல்சோ டூ இஸ் தட் அந்த இப்போ வந்து சரணம்ல சில டைம் தனி விடுவா இல்லை பல்லவியில் தனி விடுவா. அந்த சரணம் எங்க சரணம்ல விட்டானாக்க நம்ம சரணமுடைய எடுப்பு எங்கவோ அங்கதான் தனியா ஆரம்பிக்கணும். அதே மாதிரி முடிக்கும் போது அந்த கரெக்டா அந்த ஸ்பாட்ல முடிக்கணும். அண்ட் வி ஆல்சோ தனி வாசிக்கும் போதும் அந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம காமிச்சிடணும். அதுல இப்போ வந்து ஒரு சாங் இருக்கு அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் பல்லவி ஒண்ணு, வேலனே படி வேலனே முருகனே சமத்துல எடுக்கிறோம். ஒரு சிம்பிள் பல்லவி ஆதித்தாளம் வச்சுனாக்க அந்த வந்து அந்த வேலனே வாசிக்கும் போது அதை வந்து அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி ஒரு வாசி முடிக்கும் போது அதை வாசி காமிக்கணும். வந்து அப்படின்னு நம்ம we have to every time we finish a chorway we have to come and show that. அப்பதான் கேட்கறவாளுக்கு வந்து அந்த இன்னும் சாங் கேட்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ரைட். ஸோ தனி should not be a separate part by itself. Of course the expertise of the Mridangam artist can be shown and need to be shown for pleasing to hear. Now the thing is that but இந்த மாதிரி வந்து அதை வாசிக்கணும். அண்ட் இன்னொன்று தனியோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து of course the time plays a big part in the tani. The absolute mandatory thing for a tani finally is the mora and the korvai. So mora and korvai, the final mora and korvai, the korvai is played 3 times. Mora has a pattern. Mora na and mora மட்டுமே நம்ம ஒரு தனி செஷன் வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு அதுல. பட் there are some standard moras. அப்புறம் அந்த கோர்வை வாசிட்டு கோர்வை is nothing but again it has a பூர்வாங்கம் and உத்ராங்கம் and it has tading. In a simple definition, korvai is nothing but something which has purvangam and utrangam and has tadinginatums, right? In essence, that is what a korvai is. And so on the korvai moonu vaati vasikkumbodhu it gives an indication to the singer that okay moonu vaati iva vaasitha na ipo edukano. And absolutely it comes only by practice. Nariya kekkanum, nariya perform panna varum. And other than that, thanikku nadula enna pannuvom appadina the different nadais can be shown in the tani. அந்த ஒரு நடையிலையும் வந்து we can play 1 or 2 small korvais. அது ஒரு வாட்டி வாசிக்கலாம் இல்லை 3 வாட்டி வாசிக்கலாம். or it can even be done a trikalam korvai, like multiple நடைஸ்ல வாசிச்சு அந்த கரெக்டான அந்த இடத்துல கொண்டு அதை முடிக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Another important thing what we always are being taught in the Pudukkottai style is that தனி வாசிக்கும் போது ரேண்டமா ஒரு கோர்வை எடுக்கக்கூடாது. We always should lead to the korvai, right? So அந்த கோர்வை வருதுங்கிறதே வந்து தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி வந்து ஸ்மூத்தா அதை டிரான்சிஷன் பண்ணி அப்புறம் அந்த கோர்வையை வாசிக்கணும். ரைட். ஸோ இதுக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ கேன் ஐ டூ ஃபார் லைக் 2 more minutes? Do you have time? Yes. Okay. All right. Demo of this. இப்போ எப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கோர்வை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ ஷோ ஹவு டு லீட் டு தட் கோர்வை. ரைட். Just choose a simple ஆதித்தாளம் 1. Now just a normal nade. நான் கோர்வையில என்ன வாசிக்க போறேன் அப்படிங்கறத இப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ. Right? So now I lead to the korvai, right? So அதை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் கிராஜுவலா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். அதுவும் அப்படியே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாம அதை கிராஜுவலா பில்ட் பண்ணி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி தென் வி ப்ளே தி கோர்வை. ஸோ இட் இஸ் a smooth transition of the கோர்வை. கோர்வை முடிச்ச அப்புறம் நார்மலி we show a carvai or a gap so that people have time to absorb. Okay, கோர்வை முடிஞ்சிடுது. Okay. And the pause also makes a big difference, right? So அந்த ஒரு pause காமிச்சிட்டு then we go to the next aspect of the தனியாவர்த்தனம். So on the time base பண்ணிட்டு then we structure it accordingly and always it is a dynamic thing. கச்சேரி போகும்போது ஒரு ஓகே இந்த தாளம்னா இந்த ஒரு 4 கோர்வை வாசிக்கலாம்னு போவோம். But we may end up playing something else over there depending on the situation.
இல்ல ரெண்டு கட் பண்ணிடுவோம் இல்ல வேற ஒன்று வாசிப்போம். ஸோ ஐ திங்க் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன் அண்ட் வி ஹேவ் டு பி a bit flexible about it. அப்படி இருந்தால் தான் வந்து ஓவரால் கச்சேரியோட அவுட்கம் வந்து will be good. Okay, thank you, Shiva. Yeah, no problem. Thank you very much. Very well done, Shiva. No problem. My pleasure. Thank you so much for patiently listening on a Saturday evening. Thank you. Fantastic, Thank you so fantastic. much. Very Thank good. you very much. Super. No problem. We learned something. எல்லாரும் so many people have, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் கலந்து, you made it so interesting. எல்லாரும் கலந்துட்டா இன்னைக்கு. Very very good. Thank you so much. Actually, we learned something. Very good. Excellent. சொல்லுங்க. இங்க வந்து சொன்னேன் இல்லையா, அது 5 வச்சு அப்புறம் 6 அப்புறம் 7 வச்சு ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு இது பண்ணினேன் இல்லையா. அத if you can please record and then send it to our group. Oh, definitely. Yeah. I'll just put it in நான் YouTubeல போட்ட லிங்க் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. அது மாத்திரமா, because the whole thing கேட்கறதுக்கு பதிலா அதை மட்டும் வச்சுனாக்கா வந்து எங்க இருந்து நீங்க வந்து 5ங்கறத 3 5s வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது அடியில நிக்கிறது. Sure. நான் அது என்ன பண்றேன், நான் அது பிரேக் பண்ணி I'll show you and also I'll send you நம்ம குரூப்புக்கே வந்து I'll send that text. அதோட பிரேக்கப் எப்படிங்கறத அனுப்புறேன். So thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you everyone. No problem. We'll meet again next Wonderful week. seeing you all on a Saturday evening. That's very good. Okay, everyone. We'll meet next week for Uma's talk on Raga Alapne. Uma Ramu. She's That's giving very some. good. Very good. Another interesting one. Very good. Okay. Thank you, everyone. Okay, no problem. Thank you all. Bye. Thank you, Shiva. That was a very, very interesting session. I really benefited. Me and Sriman benefited a lot. Thank you so much. No problem, Gayatri. No problem. Thank you. Thank you very much. I'm joining you here for the first time. It was very well presented and everything was explained very clearly. Thank you very much. Thank you, Sumi. Thank you. No problem. Thank you, Shiva. Thank you. Thank you very much. No problem. Wonderful session. Thank you. Thank no you. problem. Yeah. Fantastic. Good. Okay. No problem. Thank you.